మోడీ మద్దతుతో ఏపీలో ఎన్డీఏ కూటమి 91% స్థానాలు కైవసం చేసుకుందని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. మీరు ప్రధానంగా ఉన్నంత కాలం ఈ దేశం ఎవరికీ తలవంచదు అని అన్నారు. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my heartfelt wishes on behalf of Janasena, and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. An Honorable Chandrababu Naidu ji said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. And from Kashmir to Kanyakumari, Kamakya to Dwaraka, and you have inspired everyone, sir. You have inspired everyone. We all rally behind you. We all rally behind you. The way you have triggered us to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us by your actions, by your words, by your deeds, and the kind of development you had shown us in the progress. And sir, I'm deeply honored, and for listening to us, for looking at Andhra Pradesh. Under your guidance, under your support, we are able to sweep the polls. We got 91% victory there. We got completely in legislature, we had 91% success. It's all because of your guidance. It's all because of your leadership, sir. I'm grateful to you. We're all grateful to you. On behalf of Janasena Party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA Parliamentary Party. To all the eminent senior parliamentarians and the new parliament members, I wish you very best. To honorable senior leaders and NDA partners, to you all, my heartfelt namaskars to you, sir. Thank you and Jai Hind, sir. मित्रों, अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है जो प्रस्ताव माननीय राजनाथ सिंह जी ने हम सबके सामने रखा. ఎన్డీఏను అధికారంలోకి తేవడానికి మోడీ రేయింబవళ్లు కష్టపడ్డారని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అన్నారు. ఢిల్లీలోని పార్లమెంటు పాత భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎన్డీఏ ఎంపీల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. You name public governance, corporate governance in the name of service. We are going to serve the global community. That is going to happen. Under this, sir, only all of us have to keep balancing regional aspirations and national interest must run parallelly, ensuring holistic development across all strata of society. Friends, I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where
we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years, or 30 years, 40 years. India is having some advantages. One is information technology. We have first more advantage we have taken. Demographic dividend, that is more youngsters. It has created excellent advantage for Indians to move abroad also. For everything, in ancient times also, we had all resources, but recently we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the అన్న మీద కోపంతో షర్మిల పార్టీ ఫండ్ మొత్తం మింగేసింది అని కాంగ్రెస్ మహిళా నేత ఆరోపించారు. ఆమె ఈ రోజు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీని వాడుకొని పదవులు అనుభవించి డబ్బు సంపాదించుకున్న నాయకులు మోసం చేసి వెళ్ళిపోయినా మేమేనాడు బాధపడలేదు. అయినా మేమెవరం ప్రాణాలకు లెక్క చేయకుండా మా మీద ఎన్ని తప్పుడు కేసులు పెట్టినా మమ్మల్ని వేధించినా సరే భయపడకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కష్టపడిన వాళ్ళం. అటువంటి నాయకుల్ని కార్యకర్తలందరినీ కూడా మోసం చేసి ఈ రోజున ఇప్పుడున్నటువంటి నాయకత్వం, ముఖ్యంగా షర్మిల, రాహుల్ గాంధీ గారి మాట కోసం ఆమెను గౌరవించి అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే ఈ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని, కార్యకర్తల్ని వీధి పాలు చేసి టికెట్లు ఇవ్వకుండా, సరైన పని చేసిన వాళ్ళకి టికెట్లు ఇవ్వకుండా, కష్టకాలంలో జెండా మోసిన వాళ్ళకి ఎవరికి అండగా లేకుండా పార్టీ ఫండ్ పంపిస్తే అన్నిటినీ కూడా దాచుకుని అభ్యర్థుల్ని అందరినీ కూడా గాలి కొదిలేసినటువంటి పరిస్థితులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరూ ఫోన్లు చేసి కృంగిపోయి బాధపడతా ఉంటే 10 సంవత్సరాల నుంచి నరరూప రాక్షసుల పైన యుద్ధం చేసినటువంటి దాన్ని నేను ఏనాడు కంట తడి పెట్టుకోలేదు. కానీ ఈ రోజున వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు చెప్పుకుని రాజశేఖర రెడ్డి కడుపును తప్పబొట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని ద్రోహం చేసి కార్యకర్తలకి నమ్మక ద్రోహం చేసినటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే చాలా బాధగా ఉంది. వీళ్ళందరూ ఏం పాపం చేశారు? సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని అన్ని గాలి వదిలేసి, కుటుంబాలని వదిలేసి, రాహుల్ గాంధీ గారు లాంటి వ్యక్తి ప్రాణత్యాగాలు చేసినటువంటి కుటుంబం ప్రాణాలు పోతాయని తెలిసి కూడా భారత్ జోడో యాత్ర, భారత్ న్యాయ యాత్ర చేస్తే నేను కూడా ఆయనతో పాటు కలిసి భారతదేశం అంతా కూడా నడిస్తే మేమందరం కూడా ఈ రోజున ఈ విధంగా మమ్మల్ని క్షోభ పెట్టి ఏమి సాధిస్తూ ఉందో, కేవలం డబ్బులే ఎజెండాగా పెట్టుకుందో, కేవలం ఒక కక్షపూరితమైనటువంటి చర్యకు మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చిందో మాకెవరికి అర్థం కావట్లా. దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. నిజంగా నేను ఈ రోజున చాలా ఉన్నతమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నా. నేను ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి జిల్లాల్లో నా పార్టీ కోసం కష్టపడినటువంటి నాయకులకి, కార్యకర్తలకి నేను న్యాయం చేయలేకపోయాను. ప్రతిరోజు వాళ్ళతో పని చేయించుకున్నాం, కేసులు పెట్టించుకున్నారు. అందరూ కూడా వాళ్ళకి టికెట్లు ఇచ్చే విషయంలో ఎంతమంది పెద్దలతో మాట్లాడినా, షర్మిలతో మాట్లాడినా, మాణిక్యం ఠాకూర్తో మాట్లాడినా, సిడబ్ల్యూసీ మెంబర్లు 5 ఉన్నారు. ఇంకా పార్టీ పెద్దలు కేంద్ర మంత్రులుగా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మాజీ రాష్ట్ర మంత్రులుగా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ ఫోన్లు చేసి సార్ వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేయాలి అంటే ఒక్కళ్ళు కూడా పట్టించుకోకుండా ఈ విధంగా క్యాడర్ని మొత్తం గాలి కొదిలేసినటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే చాలా బాధగా ఉంది. నేను మనస్తాపం చెంది నేను రాష్ట్రానికి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న పదవికి కూడా నేను రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఈ బాధ్యత వహిస్తూ నేను పార్టీ క్యాడర్కి న్యాయం చేయలేకపోయాను. నేను ఎవరికి కూడా నేను అండగా నిలబడలేకపోయాను. ఎలక్షన్ టైంలో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకి, కార్యకర్తలకి నమ్మకం ద్రోహం చేసినటువంటి పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి షర్మిల బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. పార్టీ కార్యకర్త అభ్యర్థులు ఎవరికి కూడా సకాలంలో జెండాలు కానీ మెటీరియల్ కానీ అందించలేదు. 2014-19లో కూడా చూసాం. ఎందుకంటే దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు. రాహుల్ గాంధీ గారి భారత్ జోడో యాత్ర తర్వాత విపరీతమైన గ్రాఫ్ పెరిగిపోయి ఈ రోజున భారతదేశంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక్క మగాడు ధైర్యంగా నరేంద్ర మోడీకి వ్యతిరేకంగా నిలబడితే చాలా గౌరవంగా
ప్రతిపక్షంగా చాలా బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షంగా ఈ రోజున ధీటుగా సీట్లు వచ్చినటువంటి సందర్భం చూస్తున్నాం. కానీ సొంత కార్యకర్తలకి నాయకుల్ని మనం ఈ రోజున ఈ విధంగా వేధించి శోభకు గురి చేసి ఏం సాధిస్తామో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకత్వమే సమాధానం చెప్పాలి. పైగా పార్టీ ఫండ్ వస్తే దాన్ని కూడా ఏ ఒక్క అభ్యర్థికి కూడా పేదవాళ్ళు ఉన్నారండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కుటుంబానికి. ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ లో జరిగినట్టు అనుమానాలున్నాయి. పక్కా గెలుస్తాం అనుకున్న దాదాపు 80 నియోజకవర్గాల్లో వెనుకపడ్డాం అని ధర్మవరం వైసీపీ నాయకుడు కేతిరెడ్డి ఆరోపించారు. ఎందుకంటే దీని మీద ప్రత్యేకంగా వచ్చే డౌట్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే, ప్రశాంత్ కిషోర్ అనే వ్యక్తి చెప్పడం జరిగింది 15 సీట్ల కంటే ఎక్కువ రావు, జగన్ రెడ్డి ఎంబ్రాస్ అవుతాడని చెప్పేసి. ప్యారలల్ గా అశ్విని దత్ అదే విషయాన్ని 160 అని చెప్పడం జరిగింది. కేకే సర్వే అనే సర్వే రిపోర్టు 161 అని చెప్పడం జరిగింది. అచ్చెన్నాయుడు 160 అని చెప్పడం జరిగింది. ఆల్ దీస్ సినారియోస్ బాగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంతో మంది సెఫాలజిస్టులు, నాట్ ఓన్లీ ఆరామ్ మస్తాన్, చాలా మంది చేసిన సెఫాలజిస్టులు ప్రజలు ఎక్కడే గాని బయటపడలేం. మరి వీళ్ళకి ఏ సర్వే రిపోర్ట్స్లలో ఆ విధంగా బయటపడిందో ఎవరికి తెలియదు అనమాట. సో మరి ఎక్కడ వాళ్లకు ఆ విధంగా బయటపడి 160 వస్తుందని నెంబర్ చెప్పడము, పవన్ కళ్యాణ్ 21కి 21 హిట్ చేయడం. ద మెజారిటీస్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద మెజారిటీస్ చూస్తే అసలు వాళ్ళు కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింటారో లేదో ఆ విధంగా మెజారిటీస్ రావడం జరిగింది. ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద చాలా చోట్ల వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఆ విధంగా వస్తుందని. అండ్ ఒకవేళ ప్రజల్లో అంత వ్యతిరేకత ఉన్నా, ఆ విధమైన భావజాలంతో ఉంటా గానీ అది మిగతా సెఫాలజిస్టులు చేసినప్పుడు కానీ దీనిలోనూ బయటపడేవాళ్ళు. సో ఎలక్షన్ల తర్వాత కూడా ఏ పార్టీకి వాళ్ళు మాకు పడిందని ఊహలతోనే ఉన్నారు కానీ వ్యతిరేకమైన ఓట్ అని చెప్పేసి ఈ విధమైన. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ 70 to 80 కాన్స్టిట్యున్సీస్ విచ్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఫర్ వైసీపీ. అలాంటి దానిలలో కూడా మెజార్టీస్ తగ్గే కార్యక్రమం కూడా చేయడం జరిగింది. సో కొంతమంది సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ ప్రకారము ఈవీఎంస్ చెక్ చేయొచ్చు కదా అనే దాని మీద కూడా, సరే ఈవీఎం టెస్ట్ చేస్తాము, ఒక ఈవీఎంని చెక్ చేయడానికి 5% ఆఫ్ ఈవీఎంస్ చెక్ చేయొచ్చు అని ఉంది. ఒక ఈవీఎం టెస్ట్ చేయాలంటే 47,000 కట్టి కలెక్టర్కి ఇవ్వాలి, కలెక్టర్ చేయాలి. కానీ ఆ ఈవీఎంలు చెక్ చేసేవారికి వచ్చేవాడు ఎవరు? కంపెనీ రిప్రజెంటేటివే కదా. మరి కంపెనీ రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చి అది సరిగ్గా లేదని ఎలా చెప్పగలుగుతాడు? బాగుందనే చెప్తాడు. అండ్ టెక్నికల్గా మనం క్వాలిఫై కాదు, అది మనం క్వాలిఫై కాదు. అది అతను చెప్పినది కరెక్టా తప్పా అని ఇది చేసేది. ఇప్పుడు ఒక బండి ఉంది, మెకానిక్ చూపిస్తాము, అతను వచ్చి చెప్తాడు. సో అది కరెక్టో తప్పో ఇంకో మెకానిక్ చూపిస్తే వాడు చెప్తాడు. వెరాజ్ ఈవీఎంస్ కి సంబంధించి టెక్నికల్ గా వాళ్ళ మనిషి వచ్చి చెప్తాడు కాబట్టి లేదు అంతా బాగుంది అంటాడు. మనం ఏం చేసేకైతుంది? సో సెలెక్టెడ్ ప్లేసెస్ గా ట్యాంపరింగ్ కానీ లేకుంటే మ్యానిపులేషన్స్ జరిగిందనేది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బిలీవ్ చేస్తున్నారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో. వైసీపీ ఓటమిపై యాంకర్ శ్యామల రియాక్షన్. వైసీపీ ఓటమిని అంగీకరిస్తూ ఆమె ఒక వీడియో విడుదల చేయడం జరిగింది. ప్రియమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి నమస్తే. జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలిచ్చిన తీర్పుని స్వాగతిస్తున్నాము. ఖచ్చితంగా ఈ క్షేత్ర స్థాయిలో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ప్రజలదే అంతిమ తీర్పు. మీ తీర్పుని ఖచ్చితంగా స్వాగతిస్తున్నాం, గౌరవిస్తున్నాను. ముందుగా అఖండ విజయాన్ని మూటగట్టుకున్న కూటమికి ధన్యవాదాలు. పెద్దలు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, బీజేపీ సభ్యులందరికీ, పురంధరేశ్వరి గారికి, అందరికీ కూడా హార్దిక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే వైసీపీ గెలుపు కోసం కష్టపడ్డ ప్రతి కార్యకర్తకి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, వైసీపీ కుటుంబం మొత్తానికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఎస్, ఓడిపోయాము, కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, గెలిచిన నాడు ఎప్పుడూ విర్రవీగలేదు విజయ గర్వంతో. ఓడిపోయిన నాడు ఏనాడు కూడా కుంగిపోలేదు. అలాగే ఈసారి కూడా
మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరింత బలాన్ని పుంజుకుని మళ్ళీ ఖచ్చితంగా మీ అందరి సపోర్ట్తో మనందరం కలిసి జగనన్నతో నడిస్తే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఒక మంచి ప్రభుత్వంగా మనం ఏర్పాటవుతాము. దేవుడిపై నమ్మకం ఉంచి ప్రజలకి మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ ఎప్పటికీ జగనన్నతోనే అందరం కలిసి నడుద్దాము, మంచి చేద్దాం. ఏదైనా ప్రజలకి మంచి జరగడం ముఖ్యం. ఈ 5 ఏళ్లు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎంత మంచి జరగాలో అంత మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. జై వైసీపీ, జై జగన్. థ్రెటనింగ్ కాల్స్ గురించి వచ్చేసరికి చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి, చాలా బెదిరిస్తున్నారు. ఒక రకమైన భయంగానే ఉంది నాకు కూడా. కానీ ఏంటంటే ఒకటే చెప్పాలండి, నేను మీకు ఒకటి నచ్చుతుంది, నాకు ఒకటి నచ్చుతుంది, అలా అని చెప్పి మీకు నచ్చింది నాకు నచ్చిందని చెప్పి మీరు బతకడానికి వీల్లేదు అంటే ఇది చాలా అన్యాయం అన్న, చాలా అన్యాయం. సో ప్లీజ్ దయచేసి ఏది కూడా వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవద్దు. నేను వ్యక్తిగతంగా ఎవరిపైన విమర్శలు చేయలేదు, చెయ్యను కూడా. ఎప్పటికీ నాకు చాలా గౌరవం ఎవరన్నా కూడా. వ్యక్తిగత విమర్శలు ఏవి నేను ఎప్పుడు చేయలేదు, చేయని మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో దయచేసి మీరు కూడా ఏది పర్సనల్ గా తీసుకోవద్దు. ఒక పార్టీని గెలిపించేటువంటి ప్రయత్నంలో నేను ఎంత చేయాలో అంతా చేశాను, ఉన్నదే చెప్పాను, లేనిది ఎక్కడా మాట్లాడలేదు. దయచేసి దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. పవన్ కాదు తుఫాన్. మోడీ ఎన్డీఏ ఎంపీల సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ పై మోడీ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆయనను ప్రత్యేకంగా అభినందించిన మోడీ, ఇక్కడ కూర్చున్నాడు చూడండి, ఇతను పవన్ కాదు తుఫాన్ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఏపీ ప్రజలు తమకు పెద్ద ఎత్తున మద్దతు ఇచ్చారని మోడీ అన్నారు. कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। साथियों, एनडीए में, और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो मैं सदन में भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमारे लिए सब बराबर है। और यही एक भाव है जिसके कारण 30 साल से एनडीए अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अपना पराया कुछ नहीं है। सबको गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है। उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं। साथियों, हमने 2024 में जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रासरूट लेवल पे किया है, सिर्फ फोटो ऑप करना, नेता मिलकर के हाथ हिलाएं और फिर तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा नहीं। ग्रासरूट लेवल तक सबने मिल करके ये जो काम किया है, और उसी ने हमें ऑर्गेनिक अलायंस का सामर्थ्य दिया है।
एक दूसरे का सहयोग किया है। हर किसी ने यही सोचा, जहां कम वहां हम। अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है, और तभी तो जीत आती है। साथियों, कभी कभी मैं कह सकता हूं कि हमारा 10 साल का अनुभव है, भारत के हर क्षेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, वे और नेशनल एस्पिरेशंस, इसका एक अटूट नाता होना चाहिए। इसके बीच में हवा तक गुजर न सके, इतना जुड़ाव होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ता है। साथियों, इस चुनाव में मैं कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए, कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह। साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा।